इधर ये भी लगता है कि आने वाले समय जो इलैक्शन डिकलेयर होनी है तो नवजोत सिद्धू की पंजाब कांग्रेस का मुख मंत्री के तौर पर चेहरा भी हो सकता है अगलियां चोणां दे लई। प्राशा जी, नवजोत सिंह सिद्धू चाहे पंजाब कांग्रेस बन गए, लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंत्री के खिलाफ और उनके खिलाफ लाने के बावजूद बनया। इस करके दोनों के बीच जो दिलों की दूरी है और तक बनी हुई है वो साफ नजर आ रही है। आप लाल सिंह को गल करते हैं, उन्होंने पैरें हथ लाए, पर जो आप गल करते हैं मुख्यमंत्री की तो नेड़े भी नहीं लंघे उन्होंने। क्योंकि जिथे जिले उन्होंने बोलने कहा गया तो उन्होंने सारे एड्रैस किया, अमरिंदर का मेरे ख्याल ना ही नहीं लिया। अगर लिया है तो इस तरह लिया है कि किसी ने नोटिस नहीं किया कि दूरियां जिहड़ियां घटण की बजाय वधणगियां। और दूजा सियासी हलकिਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ चर्चा इस गल की भी है कि जिद्दां दा सारा माहौल बन रहा है नवजोत सिद्धू अगला चेहरा हो सकता है कांग्रेस का मुख मंत्री के तौर पर। जी गल प्राशर जी ने कही है ना, पंजाबी की कहावत है कि वक्त तो पूंजी डूबनी गावे वाला बताओ। ये सारी सिचुएशन पैदा की पैदा की तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी जुंडली उन्होंने आले दुआले घूमती है उन्होंने की है ना। पर हम जो देखा जो प्राशर जी दस रहे हैं कि आस पास देखा भी ना अकालियों के पल्ले पिछा भाजपा आप भी चलो आई है मैदान च ढींसा साहब भी तुरे फिरते हैं। नवजोत सिद्धू चेहरा बन सकते हैं कांग्रेस का अगली विधान सभा चोण के लिए। जी गुरप्रीत जी, जिस तरीके से बार्डर तो गल कर रहे हैं, अज का मुद्दा नहीं है, बार्डर के पार तो भी शायद नवजोत सिद्धू के हक च आवाज़ां आ रही हैं मीडिया जिवें आपां पढ़िया है। करतारपुर कॉरीडोर के जिहड़े एक लांघे नूं लैके जिहड़ियां इशूज उठे गए, जिहड़े बार्डर तो पार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਲ ਆਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। नज़रिया ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆਂ। इस वे पंजाब कांग्रेस के अंदर जोड़े दो पावर सेंटर बन गए हैं उन्होंने संतुलन किमें कायम रखा जा सकेगा। राजसी हल्कों के अंदर चर्चा तो यह भी है कि जिस तरीके के नाल नवजोत सिद्धू ने प्रधानगी का अहुदा संभालिया और जिस तरीके नाल सारे वड्डी गिनती च विधायक उहदे नाल आए, इस तो लगता है कि आ रही जी विधान सभा की चोण है मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं नवजोत सिद्धू। जितों तक सवाल है मुद्दों का, पहले कैप्टन अमरिंदर ने बड़े वादे किए, हुण नवजोत सिद्धू ने अहुदा संभालने वाले वादे किए कि इन्होंने 6 महीनों के दौरान इन्होंने वादों की पूर्ति की जा सकेगी। जे मैं कहांगा पंजाब कांग्रेस की स्थिति, कैप्टन अमरिंदर सरकार की स्थिति इस वेले बनी हुई है कि जिस तरह कोई मुसाफिर जोड़ा है स्टेशन पर खड़ा होंगे तो जो गड्डी आती है तो फटाफट जो अपना सारा समान है निक सुको इकट्ठा कर लग्या होंदा है। इन्होंने सारे मुद्दों पर मेरे नाल पैनल साडे इस किते दे तिन्ने सीनियर जर्नलिस्ट इस प्राशर जसपाल सिंह ढिल्लों, गुरप्रीत सिंह, तिने सीनियर जर्नलिस्ट तुहाडे वालों पैनल ते आउण लई जी आखदा वेलकम करदा। प्राशर जी जनाब, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या, जिस तरीके नाल नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस की प्रधानगी संभाली है, राजसी हल्कों च चर्चा यह भी है कि जिद्दां दा इकट्ठ जिहड़ा हैगा विधायकों का उहदे नाल दिखाया गया। इधर यह भी लगता है कि आने वाले समय जो इलैक्शन डिकलेयर होनी है तो नवजोत सिद्धू की पंजाब कांग्रेस का मुख मंत्री के तौर पर चेहरा भी हो सकता है अगलियां चोणां दे लई। प्राशा जी, जगतार जी गल सारी है जिदा तुसीं अपनी कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहे पंजाब कांग्रेस बन गए, लेकिन वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंत्री के खिलाफ और उनके खिलाफ लाने के बावजूद बनया। इस करके दोनों के बीच जो दिलों की दूरी है और तक बनी हुई है वो साफ नजर आती है। जितने इन्होंने पंजाब कांग्रेस भवन के विच इंस्टालेशन हुए उत्थे आपां सारे विटनेस है कि किस तरह नवजोत स्टेज पर चढ़ते सारे एक मारिया सिक्सर है वो यह दे रहे थे कि मैं एक सियासी सिक्सर मारिया, वो मेरे सामने कोई टिक नहीं सकिया। आके उन्होंने सारे सत श्री अकाल बुलाया, सारे नतमस्तक हुए, जनता ने भी टाटा बाबा की, लेकिन कैप्टन अमरिंदर ने उन्होंने सत श्री अकाल बुलाना भी ढंग नाल गवारा नहीं समझा, नाल आके बैठे रहे लेकिन अखा पा के सत श्री अकाल नहीं किया। इस तो बड़ा साफ साफ है कि सर मैं थोड़ी गल थोड़ा वादा करना कि आप लाल सिंह को
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਸੇ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਅਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50% ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ, ਔਰ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2022 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੋਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2024 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਐਂਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਧਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਮਲੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ? ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਣ ਵਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆ ਖੇਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੋਣੀ ਗਾਵੇ ਆਲ ਬਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਗੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਜਾਲੇ ਜੁਲੇ ਝੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਾਕਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੋ ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਛਾ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਵੀ ਚਲੋ ਆਈ ਹੈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 18 ਦੇ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 13,000-14,000 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਖਰ ਲੋੜ ਸੀ, ਸ਼ਿਖਰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਜੂਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟਾ, ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਖਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 100% ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ, 2 ਯੂਨਿਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਿਗਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੇ ਖਰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ 750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਦੂਰੀਆਂ ਕਿ ਘਟੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ? ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲकुल ठीक है जगतार जी, बॉर्डर तो पार की ही गल तो शुरू करांगा। बॉर्डर तो पार तो एक इशू उठिया तो शायद मुख जिहड़ी लड़ाई का कारण, जिहड़ा मुख जिहड़ी इन्हां दी आपसी मतभेद का कारण भी वो बॉर्डर तो पार की फेरी सी। वो करतारपुर कॉरीडोर के जिहड़े एक लांघे नूं लैके जिहड़ियां इशूज उठे गए, जिहड़े बॉर्डर तो पार उठियां गल्लां, उही पंजाब की पॉलिटिक्स नूं किते ना किते ढाल आई। उस चीज़ की एक बड़ी अहम इशू उदों उठिया सी। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਨੁਕਤੇ, ਗੱਲ 18 ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਖਿਆ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਕੰਮ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਵਰਡਸ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਖੇਡੇਗੀ 2022 ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ all these things are now in the past. I think ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ Okay. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਨਰੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪ ਰਹੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ PR ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ PPI ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੰਲਿਪਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ थे? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ थे ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਔਰ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਬੜੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ 0 ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਾਹੇ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਆ ਗਏ, ਜੱਟ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਜੀ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ,
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। 50% ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੌੜ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੇਮਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਮੇ ਨੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਦੁਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਆਈ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਤਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੜ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਭੁੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੌਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਕਿ ਸਿੱਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ SGPC ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਟੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਖੁਦ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਫਸਰ ਲਗਾ ਲਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹਰਟ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ 2000 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 200 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਔਰ ਮਹਿਮਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਗਮ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੰਗ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਉ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2012 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ
कि की ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਮੇਠੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ 115 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੰਥ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਈਜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਆਈਜੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਲਾ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੇਫੇ 'ਚ ਟੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ 810 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੈੱਟ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਜੀ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਿਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਸਾ ਰਹੇਗਾ?
ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਸ ਦੇ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਲਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਗਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਗੱਪ ਸੁਖਵੀਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪ੍ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।